Good morning, students. Today we are going to learn the first prose lesson in our English subject, learning the game. The author of the lesson is Sachin Tendulkar. Okay, students, as soon as you see the title, learning the game, you can easily understand what this lesson is about. So, this lesson is about a game. Okay, this lesson, there is something given in this lesson regarding game. So the author of this lesson is going to tell some of the interesting things about game. Okay, so before starting the lesson, let me ask you one question. So if I ask you if you would like games or not, definitely you would say we would all like games. Okay, even when you were coming to schools, if you are given whole day to play games or all the 8 periods are allotted for PT period for games, then you are the only person who would be so much of happy. Why do you like if you are given whole day to play games, then you would be very happy. The reason is, what is the reason? If you are given a book and if you are asked to study for hours or for 1 hour or 2 hours, then you would not be happy. Then it will give you much boring. Only 10 to 15 minutes you would be studying. Then automatically your mind would go to some other things. Your mind would think of some other things. But if you are given 8 periods, if you are given whole day, if you are asked to play the whole day, then you'd be very happy. The reason is, the difference is, games, when you play games, then you are very happy. Okay, you feel so much of happy. Games give you pleasure, a kind of pleasure. Automatically it creates a kind of pleasure, so that you are very happy. So my dear students, in this lesson we are going to learn about Sachin Tendulkar and the game he played in his life. Okay, before that, let us know about who is Sachin Tendulkar. Okay, the person who is see the person whom you see here is Sachin Tendulkar. இவர் தான் Sachin Tendulkar. So only 90 kids, 80 kids could know about him very much. 2K kids. So இப்போ 2000 அதுக்கப்புறம் பிறந்தவங்களாம் you could not have known about him much. இருந்தாலும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். Even if you could have known about him. So he was a famous cricketer. He was a very famous cricketer. He had millions of fans all over the world. So people from all over, from across the world, liked him very much, and they consider him the god of cricket. Okay, so he had in such a way, he had set a lot of records. He performed a lot of records. Okay, so the opponent team players would not be happy if Sachin continued to bat. Sachin would, if Sachin continued to play well, சச்சின் ரொம்ப நல்லா விளாண்டுக்கிட்டே இருந்தாருன்னா ஆப்போனன்ட் டீம் பிளேயர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களோட டார்கெட்லாம் இவரை எப்போ அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய டார்கெட் ஆகும். ஸோ சச் அ ஃபேமஸ் கிரிக்கெட்டர். ஸோ ஹியர் ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஒன் ஃபேமஸ் தாட், வென் பீப்புள் த்ரோ ஸ்டோன்ஸ் அட் யூ டு டேர்ன் தம் இன் டு milestones. It was a famous quotation told by Sachin Tendulkar. So he is the author of the lesson. Sachin Ramesh Tendulkar, full name was Sachin Ramesh Tendulkar, was born on 24th April 1973 in Mumbai, Maharashtra. Okay, so he was born in Mumbai, Maharashtra. He was a former Indian cricketer and captain also, captain of Indian cricket team, widely regarded as one of the greatest cricketers of all time. So he is the greatest cricketer of all time. So we can see so many cricketers, like now you can who you can see,
Virat Kohli, Mahendra Singh Dhoni, okay, Rohit Sharma. These are all famous cricketers nowadays. But even though how many cricket players come and go, but he is a famous cricketer of all time. He made an impact in cricket from a very early age, displaying a prodigious talent. So he had a unique talent in cricket game. The world famous cricketer has set many records in his career and is considered as one of the greatest batsmen of all times. He is the only player to have scored 100 international centuries. Okay, 100 centuries இவர் மட்டும்தான் அடிச்சிருக்காரு. The first to score double century in a one day international. ஒன் டே கிரிக்கெட் மேட்ச் உங்களுக்குலாம் தெரியும் 50 ஓவர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ரெண்டு டீம் கிடையாது, பிட்வீன் டூ டீம்ஸ். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹி வாஸ் த ஒன்லி ஒன் ஹூ ஸ்கோர்டு டபுள் செஞ்சுரிஸ். 200 ரன் அடித்த ஒரே ஆள் இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட். நிறைய பேர் அடிச்சிருக்காங்க, பட் ஹி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹூ டிட் தட் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் த ஒன்லி பிளேயர் டு கம்ப்ளீட் மோர் தென் 30,000 runs in international cricket. So this lesson, learning the game, is an extract. This lesson is taken from his autobiography, Sachin's autobiography, Playing It My Way. So Sachin has written an autobiography. Autobiography na ungalku theriyum, ஒருத்தர் வந்து தன்னை பற்றி தானே எழுதுறது from his childhood. Since his childhood, what happened, in order to explain to the readers, to the entire world, many people wish to write autobiography. Mahatma Gandhi, father of nation, also wrote autobiography. So it is not very easy task to write autobiography. When we write autobiography, we have to be open. Okay, we should be ready to tell everything what happened in our life openly. Okay, frank சொல்லணும். அப்படி சொல்ற தைரியம் இருந்தால் மட்டும்தான் we can write autobiography. So he has written autobiography. So this lesson is taken from his autobiography, Playing It My Way. Okay, students, who let us go to the lesson. So எல்லாத்துக்குமே for everyone there must be someone who is the inspiration. Okay, எல்லாத்துக்கும் இன்ஸ்பிரேஷன் தான். இங்க சச்சின் also had some inspirations. So who inspired Sachin? யார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானவங்க, ரோல் மாடல் மாதிரி யார் அப்படின்னு சொன்னா, from a very early age I played tennis. So in this lesson Sachin என்ன பண்றாரு, he just explains his career, or he just explains his experiences when he was a cricketer since his childhood. அவர் சின்ன பையனாக இருந்தப்பலேருந்து என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு இருந்தது, என்னென்ன மோட்டிவேஷன்ஸ் அவர் எடுத்துக்கிட்டார், என்னென்ன வாட் லெசன்ஸ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு கன்வே டு த ரீடர்ஸ், ஹி ஜஸ்ட் ஷேர்ஸ் எவ்ரி திங் இன் திஸ் லெசன். அவர் சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறாரு, ஐ பிளேடு டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் வித் மை காலனி ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோட காலனி ஃப்ரெண்ட்ஸ், தெருவுலலாம் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்கள்ல, அவங்களோட நான் முதல்ல டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் தான். டென்னிஸ் பால் வச்சு விளாடுங்கள, வெயிட்லெஸ் பால், ரப்பர் பால் இருக்குது, கார்க் பால் இருக்குது, டென்னிஸ் பால்லாம் கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக இருக்கும், அது நம்ம மேலே பட்டாலும் அவ்வளோ வலிக்காது. ஸோ அதை வச்சா நான் ஃபஸ்ட்டு வித் மை காலனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் மை ஸ்ட்ரீட் நான் விளாட ஆரம்பித்தேன். ஐ லவ்ட் வாட்சிங் கிரிக்கெட் ஆன் டெலிவிஷன் அண்ட் இன் அவர் கேம்ஸ். ஐ ஆஃபன் ட்ரைடு டு எமுலேட் த மேனரிசம்ஸ் ஆஃப் மை ஃபேவரட் பிளேயர்ஸ் சுனில் கவாஸ்கர் அண்ட் வெஸ்ட் இண்டியன் லெஜெண்ட் விஐவி ரிச்சர்ட்ஸ். இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அவருடைய இன்ஸ்பிரேஷன். சச்சின்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் வேர் சுனில் கவாஸ்கர், ஒன் ஆஃப் த இந்தியன் கிரிக்கெட்டர்ஸ். ஸோ அவரும் இந்தியன் பிளேயர் தான். அண்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் லெஜெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் தான் ரிச்சர்ட்ஸ். ஸோ யூ கேன் சி போத் ஆஃப் தம் இன் திஸ் லைன். ரெண்டு பேரையும் பார்க்க முடியும். பட் இட் வாஸ் நாட் ஜஸ்ட் த பேட்ஸ்மேன் தட் ஐ ஸ்டடிட், ஐ ஆல்சோ லவ் பவுலிங். அவருக்கு பவுலிங் போடுறது பிடிக்கும். பவுலிங் போடுறதுனா கேர்ள்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், சில பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். பவுல்னா பாலை த்ரோ போட்டுருவாங்கல்ல, அதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்மெட்டில், அதுதான் பவுலிங். Throughout my career, I have actually bowled a lot in the nets. ஸோ என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் வந்து நெட்டில் தான் ரொம்ப தடவை நான் வந்து பவுல் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. I was then studying in the New English School. அவர் எங்கே படித்தார், ஸ்கூலிங், வேர் he did his schooling, New English School, Mumbai. பட் மை ஃபாதர், my brother, சச்சினோட பிரதர் அஜித், யார் அஜித், knew that compared to other schools in Mumbai, சர்தாஸ்ரம் வித்யா மந்திர் வேர் ராம்காந்த் அச்சரிக்கர் சார் வாஸ் கிரிக்கெட் கோச். இவர் வந்து எங்கே படிச்சுக்கிட்டார், சச்சின் வாஸ் ஸ்டடிங் அட் நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டாரு. ஆனால் அவரோட பிரதர் என்ன நினச்சார்னா,
இந்த ஸ்கூலை கம்பேர் பண்ணுறப்போ, மும்பையில் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறப்போ எந்த ஸ்கூல் ரொம்ப ஒரு விஷயத்துக்கு ரொம்ப ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா சர்தாஸ்ரம் வித்யா மந்திர்ங்கிற ஸ்கூல் தான் ஒரு ஸ்கூல். அவர் வந்து அவரோட பிரதர் ஹீ சோஸ் திஸ் ஸ்கூல், இந்த ஸ்கூலை செலக்ட் பண்ணுறாரு. எதுக்காக அப்படின்னா அங்கே தான் ராம்காட் அச்சரேக்கர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் யார்? ஹூ வாஸ் அ வெரி குட் கோச் ஃபார் கிரிக்கெட். ஓகே, அவர் வந்து ஒரு கைடு கோச், கிரிக்கெட் எப்படி விளையாடணும்னு he taught the students so much of techniques ஃபார் கிரிக்கெட்டில் எப்படி விளையாடணும் அப்படிங்கிற டெக்னிக்ஸ் அவர் சொல்லிக் கொடுப்பாரு. அவர் அந்த ஸ்கூலில் கோச்சாக இருக்கார். ஹி வாஸ் அ ஃபேமஸ் கோச், ஹி வாஸ் அ டேலண்டட் கோச் அண்ட் கேவ் டியூ இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த கேம் ஆஃப் கிரிக்கெட்டுக்கு ஹி கேவ் இம்பார்ட்டன்ஸ், அவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரு. அண்ட் ஆல்சோ தட் கோச் ரேன் சம்மர் கேம்ப்ஸ் டூ, அவர் சம்மர் டைமில் கேம்ப்லாம் நடத்துவார் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபார் கிரிக்கெட்டு. அஜித் ஒன் டே டுக் மீ டு த கேம்ப் டு கெட் ட்ரெயின்ட் அண்டர் சார். ஸோ அவரோட கண்ட்ரோலில் நான் ட்ரைனிங் எடுக்கணுக்காக என்னோட பிரதர் ஹீ ஒன் டே brought me to the coach. Anyone could come for a trial at the camp, but then it was up to sir to decide. யார் வேணாலும் அந்த கேம்பில் அட்டன் பண்ணலாம். whoever can attempt the summer camp, but it was up to sir. சார் தான், அச்சரேக்கர் சார் தான் டிசைட் பண்ணுவார் who is suitable person, who is a very good cricketer, who can become a good cricketer அப்படிங்கிறத அவர் டிசைட் பண்ணி அவங்களுக்கு மட்டும் தான் he would give chance. I was 11 years old then. அச்ரேக்கர் சார், அப்போ அவர்கிட்ட போனப்போ சச்சினுக்கு எவ்வளோ ஏஜ்னா 11 வயசு சார். அச்ரேக்கர் சார் as I referred to him started playing cricket at the age of 11 in 1943. அவரும் அச்ரேக்கர் சார் எப்போ தான் அவரோட கெரியர் கிரிக்கெட்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு? 11 ஏஜில் தான் அவரும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு, 11th ஏஜ், which is the age I was when I went to him for the first time. I have never batted in the nets before and felt somewhat overawed with so many people around. நான் அது வரைக்கும் அங்கெல்லாம் சம்மர் கேம்பில் நெட்டு கட்டி விளையாடுவாங்க, நெட்டுக்குள்ளே பவுலிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க, பேட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி நான் இது வரைக்கும் அப்படி விளையாண்டதே கிடையாது. I did not have such practice. So I was overawed. I felt overawed என்ன அர்த்தம்? Here I given impressed so much. எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது. Because so many people are around me. என்னை சுற்றி நிறைய பேர் இருந்தாங்க. வென் ஐ வாஸ் ஆஸ்க்டு டு பேட் ஐ வாஸ் நாட் அட் ஆல் கம்ஃபர்டபுள். என்னை பேட் பண்ண சொன்னாங்க, எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருந்தேன்னு சொல்கிறார். ஐ வாஸ் நர்வஸ் வித் சார் வாட்சிங் மீ க்ளோஸ்லி. ஐ ஃபெயில்டு டு மேக் அன் இம்பேக்ட். அவர் என்னை சார் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார். ஹி வாஸ் வாட்சிங் மீ க்ளோஸ்லி, பட் அட் தட் டைம் ஐ ஹேட் டு ப்ரூவ் மை செல்ஃப் அஸ் அ பெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர். எனக்கு கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு தெரியுங்கிறத நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும். பட் ஐ ஃபெயில்டு டு மேக் அன் இம்பேக்ட். அவருக்கு அந்தளவுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் ப்ளே பண்ணல. Sir called Ajit aside and informed him that I was perhaps too young to make the camp and suggested that he should bring me back when I was a little older. ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னா, என் பிரதர்கிட்ட இவன் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கிறான், அதனால் ஒருவேளை ஷையாக ஃபீல் பண்ணுறான், இன்னும் அவனுக்கு பேட்டு பிடிக்க தெரியல, ஒருவேளை ஃபாஸ்ட்டாக பவுலிங் போட்டால் அதெல்லாம் அட்டாக் எதிர்த்து அடிக்க தெரியல, இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பையனான ப்ளீஸ் பிரிங் ஹிம் ஹியர் அகைன் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாரு. ஓகே, அஜித்ஸ் இன்சிஸ்டன்ஸ். ஆனால் அஜித் திரும்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார். மை induction into the Mumbai cricket circuit could have ended in failure, but for Ajit's insistence, எனக்கு அந்த மும்பை கிரிக்கெட் சர்க்கியூட்டுக்குள்ள அந்த சம்மர் கேம்ப்ஸ்குள்ள போய் ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்து சாரோடைய மைண்டில் அவர் இடம் பிடிச்சு அவர் அப்புறம் வந்து கிரிக்கெட்டில் ப்ராக்டிஸ் ஆகி அப்படிலாம் பெரிய ஆளாக வந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஆனால் அஜித் என்னோட பிரதர் தான் திரும்ப சார்ட்ட ஹி இன்சிஸ்டட் அச்ரேக்கர் சார் டு ஜாயின் மீ. ஓகே, என்ன சேர்த்துக்கு சொல்லி அவர் தான் திரும்ப எனக்கு அதான் சொன்னான். ஹேவிங் சீன் மீ பிளே இன் த காலனி, அஜித் நியூ ஐ வாஸ் கேபபிள் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் ஃபார் பெட்டர் தென் ஐ ஹேட் டன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அச்ரேக்கர் சார். ஸோ நான் ரொம்ப கேப்பபிளான ஆள், நல்லா விளையாடக்கூடிய திறமைன்றத அஜித்துக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அதனால் ஆனால் கொஞ்சம் சாருக்கு முன்னாடி விளையாடுறதுனால நர்வஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கான். ஹி எக்ஸ்பிளைன் தட் ஐ வாஸ் நர்வஸ் அண்ட் ஆஸ்க்டு சார் டு கிவ் மீ ஒன் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ என்னோட பிரதர் அஜித் என்ன பண்ணார், he went to சார் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன்டு தட் ஐ வாஸ் நர்வஸ், மை பிரதர் வாஸ் நர்வஸ், சார் அவன் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கான், ப்ளீஸ் கிவ் ஹிம் ஒன் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறான். பிஃபோர் லாங் ஐ வாஸ் ஆஸ்க்டு டு பேட் அகைன் அண்ட் வித்தவுட் சார்ஸ் trained eye scrutinizing me or so I thought I felt more at ease and soon started to hit the ball well. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் சார் என்னை தூரத்துலேருந்து கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ என்னை பார்க்காத மாதிரி இருந்தார். அந்த டைமில் நான் நல்லா பேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறார். இண்டக்ஷன் விச் மீன்ஸ் த ஆக்ஷன் ஆர் ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்க்ளூடிங் சம்மன், ஒருத்தரை வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுறது.
ஜாயின் பண்ணி விடுறது, அந்த ப்ராசஸ் தான் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த ப்ராசஸை பண்ணது யார் அப்படின்னா அஜித் அவரோட பிரதர் தான். இப்போ எங்க ஆஃப்டர் கெட்டிங் அ சான்ஸ் இந்த ஃபார் பிளேயிங் இன் சம்மர் கேம்ப் அண்டர் பை அச்ரேக்கர் சார், அவங்க ப்ராக்டிஸில் எங்கே நடக்குது? சிவாஜி பார்க்கில் நடக்குது. த கேம்ப் இன்வால்வ்டு செஷன் எவ்ரி மார்னிங், ஒவ்வொரு டைமும் வந்து எவ்ரி மார்னிங் நடக்கும், எவ்ரி ஈவினிங் நடக்கும் சிவாஜி பார்க்கில் அந்த சம்மர் கேம்ப்பு. அண்ட் ஆல்சோ கேம்ப் ட்ரைனிங் செஷன் வந்து டெய்லி ஈவினிங் மார்னிங் 2 டைம் நடக்கும். ஐ வுட் ப்ராக்டிஸ் பிட்வீன் 7:30 அண்ட் 10:30, 7:30லேருந்து 10 மணி வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் அங்கே மார்னிங்கில் நடக்கும். தென் ஐ வுட் கம் பேக் இன் த ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் டில் லேட் ஈவினிங். ஸோ வீட்டுக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் நான் ஈவினிங் ஐ வுட் அகைன் கம் டு த கேம்ப். தென் ஐ வுட் பி ப்ராக்டிஸிங் டில் லேட் ஈவினிங். சாயந்தரம் இருட்டுற வரைக்கும் நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்கிறார் சச்சின். த ஷெட்யூல் வாஸ் ரிகரஸ், எக்ஸ்ட்ரீம்லி கேர்ஃபுல். Rigorous means extremely careful, and I would be exhausted by the end of the day. I would be very tired by the end of the day. Okay, அன்னைக்கு சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா ரொம்ப டயர்டாயிருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். Traveling to Shivaji Park took 40 minutes from my house, Bandra, and I had to catch an early morning bus to take it on time. For the first few days, Ajit accompanied me to get me used to the routine. ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து ட்ராவல், எங்கள் வீட்டிலேருந்து சிவாஜி பார்க்குக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு 40 நிமிஷம் ஆகும்னு சொல்கிறார் சச்சின். 40 minutes, it would take 40 minutes. ஸோ அதனால் அண்ட் ஐ ஹேட் டு கேட்ச் அன் ஏர்லி மார்னிங் பஸ். சீக்கிரம் டைமுக்கு வரணும் அப்படின்னா ஏர்லி மார்னிங்கே வரணும். 7:30க்கு கேம்ப் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா 40 மினிட்ஸ் ஆகும்னா ஹி ஹேட் டு ஸ்டார்ட் அட் 6:45 அந்த ரேஞ்சில் கிளம்பணும். ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ டேஸ் என்னோடய பிரதர் என் கூட வந்தார். ஸோ ரூட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொட்டீனாக அப்படி காட்டுறதுக்காக வந்தார். டியூரிங் த பஸ் ஜர்னிஸ் he would talk to me about the nuisance of batting, and I always enjoyed these conversations. So he was giving a lot of tips about batting, எப்படி விளையாடணுங்கிறத பற்றி அவர் எனக்கு நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு. தோஸ் கான்வர்சேஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ, சச்சின் சேஸ் லைக் தட். அந்த கான்வர்சேஷன்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்னு சச்சின் சொல்கிறாரு. அவர்கிட்ட அந்தளவுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை. என்னது, as a child I had only one set of cricket clothes and the routine was to wash them as soon as I had returned from the morning session. என்கிட்ட ஒரே ஒரு க்ளோத் மட்டும்தான் இருந்தது, செட் ஆஃப் க்ளோத்ஸ். அதை தான் நான் போட்டு திரும்பி வாஷ் பண்ணேன். ஏன்னா while I had my lunch, the clothes would dry out in the sun and I would wear them again in the afternoon. The pattern was repeated in the evening so that I could use the same set of clothes the following morning. ஸோ ஒரு க்ளோத் தான் இருக்குது, க்ளோத்ஸ். அதை வச்சு தான் அவர் காலையில் அதை போட்டு விளாண்டுட்டு வந்த உடனே மதியானம் துவச்சி போட்டுருவார். இட் வுட் பி ட்ரை அவுட் இன் த சன். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அகைன் ஹி வுட் வேர் தட் சேம் க்ளோத்ஸ் இன் த ஈவினிங் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி தான் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பை த மிடில் ஆஃப் சம்மர் கேம்ப் சார் ஹேட் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் அன் ஆக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மை பேட்டிங். ஸோ சம்மர் கேம்போட நடுவில் சார் என்னோட பேட்டிங்கில் ஹி வாண்டட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் மை பேட்டிங். And at the end of the 2 months, he informed Ajit that I had a potential to be a good cricketer if I practiced all year round. ஸோ அப்போ அஜித் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அவன் தம்பி நீ கூட்டு வந்திருக்கியாப்பா சச்சின் டெண்டுல்கர்னு, அவன் அவ்வளோ சாதாரணமான ஆள், அவன்கிட்ட பயங்கரமான டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. ஸோ அவன் வருஷம் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா டெஃபினெட்லி வில் பிகம் அ வெரி குட் கிரிக்கெட்டர் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. ஹவவர் மை ஸ்கூல், த நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் இன் பந்த்ரா, did not have cricket facilities and sir was keen for me to change the schools if I wanted to pursue cricket seriously. ஸோ என்னோட நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் அந்தளவுக்கு கிரிக்கெட்டுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ், கோச் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதனால் சார் வாண்டட் டு சேஞ்ச் மை ஸ்கூல் வேர் ஐ குட் கெட் அ வெரி குட் கிரிக்கெட் ஃபெசிலிட்டிஸ், ஓகே வெரி குட் கோச் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் என்ன ஸ்கூல் மாற்ற சொன்னார். ஏன்னா இவர் அங்கே தான் சர்தாஸ்ரம் வித்யா மந்திரில் தான் இவர் கோச்சாக இருக்கிறாரு. ஓகே, ஸோ சார் வாண்டட் டு சேஞ்ச் மை ஸ்கூல். கோச் டிஸ்கஸ்ட் வித் மை டேட். ஸோ அதனால் த கோச் என்ன பண்ணுறாரு, ஹீ ஹெல்டு டிஸ்கஷன்ஸ் வித் சச்சின்ஸ் ஃபாதர். அவங்க அப்பா கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு. எதுக்காக, இவனை ஸ்கூல் மாற்றுங்க, ஏன்னா அவனுக்கு பயங்கர டேலண்ட் இருக்குது, ஒரு நாள் பயங்கரமான கிரிக்கெட்டராக வருவான், அதனால் வந்து யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் இஸ் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறதுக்காக பேசுகிறாரு. ஒன் ஈவினிங் சார் கால்டு மை ஃபாதர் அண்ட் புட் ஃபார்வர்ட் இஸ் சஜஷன். Ajit was in the room with my father at the time and they both accepted that it was necessary if cricket was to be my priority. My father sat me down and explained that while he did not have any objections to my changing schools, I should do so only if I was really serious about playing cricket. I assured him I was, and so it was agreed that I should move to Sardasram Vidya Mandir, where Achrekar sir was a cricket coach. My father always said that all he wanted me to do was give it my best effort without worrying about the
ரிசல்ட். ஸோ எங்கள் அப்பா எப்பயுமே சொல்லுவார், நீ எப்பயுமே வந்து உன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி கவலைப்படாத, அதனால வர ரிசல்ட்டை பற்றி கவலைப்படாத, ஜஸ்ட் கீப் டூயிங் யுவர் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத மட்டும் அவர் சொல்கிறாரு. ஓகே, இன் திஸ் வே மை ஃபாதர் வாஸ் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஃபார் மீ டு பிகம் அ வெரி குட் கிரிக்கெட்டர். சச்சின் சேஸ் லைக் தட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரம் ஹிஸ் சைல்ட்ஹுட் இப்போ என்னென்னலாம் பண்ணார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஐ ஹோப் யூ வுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் lesson, first part of this lesson very well. Let us discuss the next part of the lesson in the next video. Thank you.